بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کے سیکنڈ لیکچر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. فرسٹ لیکچر میں ہم نے جانا کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ سمپل ڈیٹا بیس سسٹم کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں وہ یہیں سے بورو کیے جاتے ہیں. سو فرسٹ آف آل ہمیں سمپل ڈیٹا بیس سسٹمز کے کچھ بنیادی کانسیپٹس کو سمجھنا ہوگا اور پھر ہم ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کی طرف بڑھیں گے. تو فرسٹ لیکچر میں اس کے کانسیپٹس میں سے ہم نے ڈیٹا بیس کیا ہے یہ جانا اور پھر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، اس کی رسپانسبلٹیز اور مارکیٹ میں اویلیبل ڈفرینٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز اور ان کی ٹائپس کو دیکھا. تو ان ٹائپس میں سب میں جو موسٹ کامن ہے وہ RDBMS جسے ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں یہ ہے. ریلیشنل کیوں کہتے ہیں؟ اس کے سینٹرل کانسیپٹ کی وجہ سے. یہ سینٹرل کانسیپٹ جو اس کا ہے وہ ٹیبل ہے، یعنی اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ان فارم آف ٹیبلز سٹور ہوتا ہے اور ٹیبل کا دوسرا نام ریلیشن ہے، اس لیے اس کو ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹم کہا جاتا ہے. ٹیبل کیا چیز ہے؟ ٹیبل از اے 2 ڈائمینشنل ڈیٹا اسٹرکچر جو کہ عام سائنسز میں بھی استعمال ہوتا ہے. 2 ڈائمینشنل کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز ایکس ایکسس کے along روز اور وائی ایکسس کے along کالم. ہر رو کو 3 نام دیے جائیں گے یا 3 ٹیکسٹ میں 3 طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے، رو، ریکارڈ یا ٹپل. تو گویا اس ٹیبل میں ہمارے پاس ایک ہیڈر رو ہے اور 3 جو ہے ہمارے ٹپلز ہیں، 3 ہمارے ریکارڈز ہیں. اور اس کے بعد کالم، فیلڈ یا ایٹریبیوٹ جو کہ وائی ایکسس کے along ہیں. سو اس ٹیبل میں 5 جو ہیں وہ کالم ہوئے، آئی ڈی، نیم، جینڈر، ایج اور ایٹریبیوٹ. ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ٹیبل کا ہر ریکارڈ یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہو. جیسے اس ٹیبل میں آئی ڈی 1 علی کا ہے، نادیہ کا آئی ڈی 2 ہے، زاہد کا آئی ڈی 3 ہے. یہ الاؤ نہیں کرتا کہ ایک ہی آئی ڈی کے ساتھ 2 ریکارڈ موجود ہوں. سپوز یہاں علی کا آئی ڈی 1 ہو، نادیہ کا بھی 1 ہو، تو اس کلاس میں جب 1 پکارا جائے گا تو 1 آئی ڈی کے اگینسٹ 2 اسٹوڈنٹس اٹھیں گے، علی اور نادیہ. اس طرح سے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا کہ آئی ڈی 1 کس کا ہے. لہٰذا پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیشہ ہر ریکارڈ جو ہے وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اور جو کالم یا جو فیلڈ اس پرپز کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے آپ پرائمری کی کہتے ہیں. پرائمری کی کیا فیچرز ہیں؟ فرسٹ آف آل ابھی بات ہوئی کہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ہر ریکارڈ کو. جب یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرے گا مطلب کہ ہر ویلیو اس کی منفرد ہوگی، تو پھر ریپیٹیشن یا ڈپلیکیشن کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. اور مزید تیسری بات یہ کہ وہ ایمپٹی نہیں رہ سکتا، یعنی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا کلاس میں جس کا کوئی آئی ڈی ہی نہ ہو. سو یہ ریئل ٹائم سچویشن میں بھی ایسا ہی ہے کہ کلاس میں بیٹھا ہوا کوئی اسٹوڈنٹ اگر وداؤٹ آئی ڈی ہے تو اس کے بیٹھنے کا مقصد ہی نہیں ہے. اس کے بعد اگر سیکنڈ کالم جینڈر کی بات کریں تو جو میں نے ڈیٹا دیا اس کے مطابق 3 ریکارڈز میں سے فرسٹ ریکارڈ کی جینڈر میل ہے، سیکنڈ کی فیمیل اور تھرڈ کی کے ہے. اب آپ دیکھیں ریئل لائف میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ میل اور فیمیل کے علاوہ کوئی اور جینڈر ہو. کے جینڈر جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اٹ مینس کہ اس فیلڈ یا اس کالم میں اونلی 2 ویلیوز ایکسیپٹیبل ہیں، میل اور فیمیل. یہ جو ایکسیپٹیبل ویلیوز ہیں دیز آر کالڈ ڈومین ویلیوز. سو ہم یہ کہیں گے کہ اس جینڈر فیلڈ کی ڈومین جو ہے وہ جسٹ 2 ویلیوز ہیں، میل اور فیمیل. جبکہ یہ تیسری جو ویلیو جو انکریکٹ ہے اس کی موجودگی نے اس ڈیٹا کو انکریکٹ بنا دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کریکشن ہے یا کریکٹنیس ہے وہ نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ رول یہ تھا کہ یہاں پہ صرف اس کالم میں میل اور فیمیل آ سکتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کریکٹنیس رول کی وائلیشن ہوئی ہے. کریکٹنیس کا دوسرا نام انٹیگریٹی. اٹ مینز ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کالم ہے اس نے انٹیگریٹی رول یا کریکٹنیس رول کی وائلیشن کی، اور سمپل لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ اٹ ہیز انٹیگریٹی وائلیشن، یعنی اس کی وجہ سے انٹیگریٹی وائلیٹ ہو گئی ہے. سو ایسا ٹیبل جس میں کوئی بھی ایسی ویلیو جو انکریکٹ ہو اگر موجود ہے تو وہ ٹیبل وہ ڈیٹا جو ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہوگا. نیکسٹ کالم کی طرف بڑھتے ہیں. ایج کے کالم میں اگر آپ ویلیوز دیکھیں تو وہ فرسٹ ریکارڈ کی 20 ہے، سیکنڈ کی 18 ہے اور تھرڈ کی -4 ہے.
और यकीनन -4 पे आप चौंके होंगे कि -4 तो पॉसिबल ही नहीं है। श्योर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सपोज़ हम ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में अब मैक्सिमम एज जो है 150 तक है। इट मीन्स एज जो है वो 1 से लेके 150 तक हो सकती है। तो रूल क्या बना? रूल ये बना कि एज शुड बी ग्रेटर दैन 0 एंड एज शुड बी लेस आर इक्वल टू 150। बिकॉज यहाँ पे -4 है, लेस दैन 0 है, इसलिए इस रूल की वायलेशन हुई, इस इंटेग्रिटी रूल की वायलेशन हुई, जिसकी वजह से ये टेबल जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं रहा। ये जो रूल हमने अप्लाई किया इस इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए या करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए, इसको नाम दिया जाता है कंस्ट्रेंट का। लिहाजा हम ये कहेंगे कि इस फील्ड पे हमने ये कंस्ट्रेंट लगाई कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 150। कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब यकीनन कोई शायबा नहीं इसमें रहा कि कंस्ट्रेंट का मकसद क्या है। कंस्ट्रेंट का मकसद जो है बेटे इंटेग्रिटी को इंश्योर करना, मीन के करेक्टनेस ऑफ डेटा को इंश्योर करना, उसको यकीनी बनाना। अभी जो मैंने डोमेन वैल्यूज़ पे इंटेग्रिटी रूल की बात की, अब यही एक इंटेग्रिटी रूल नहीं है। इंटेग्रिटी और कई डायमेंशन में, कई जहतों से देखनी पड़ती है। उसमें नॉट नल के वो फील्ड, जैसे हमने कहा प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, तो ये भी एक रूल है, इसको भी आप कहेंगे कि ये एक कंस्ट्रेंट है। यूनिक, जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 जो प्राइमरी की के अंदर आईडीज़ हैं वो रिपीट नहीं हो सकते, तो ये इसका यूनिक होना भी एक कंस्ट्रेंट है। सो ऐसी कंस्ट्रेंट को आप कहेंगे यूनिक की कंस्ट्रेंट। और उसके बाद दोनों अगर मिलते हैं तो आपको मालूम है कि वो प्राइमरी की बन जाता है। सो प्राइमरी की ऑल्सो अनदर कंस्ट्रेंट। इसके साथ साथ जो हम नेक्स्ट डिटेल से देखने लगे हैं वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। फॉरेन की क्या चीज़ है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से हमारे कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, अब उन्होंने फ़ी भी जमा करवानी है। सो स्टूडेंट्स के टेबल में उनका रिकॉर्ड होगा और फ़ी के टेबल में उनका फ़ी रिकॉर्ड होगा। पहले सेमेस्टर में 10,000 दिया, उसी सेमेस्टर की फ़ीस ज़्यादा थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 ने 20,000 दी, इसी तरह से 2 ने कुछ इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, 3 ने कुछ फ़ी जमा करवाई। अब आप देखते हैं कि फ़ी के टेबल में मौजूद आईडी जो है वो इस स्टूडेंट वाले टेबल से बोरो किया गया, यानी रेफ़र किया गया है। इस टेबल का प्राइमरी की जो है यहाँ पे बतौर फॉरेन रेफरेंस, बतौर फॉरेन की रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो रहा है। सो हर ऐसी प्राइमरी की जो किसी दूसरे फील्ड में रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो रही हो उसे हम फॉरेन की कहते हैं। अपने पेरेंट टेबल में वो प्राइमरी की कहलाएगी, जब रेफ़र होगी तो चाइल्ड टेबल में या चाइल्ड रिलेशन में वो बतौर फॉरेन की याद रखी जाएगी। इसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। अभी आपने देखा कि इसमें वैल्यू मैच करनी ज़रूरी है। 1 2 3 यहाँ पे 1 1.1 1.2 1.3 कोई भी नहीं आ सकता अगर मैच नहीं करता, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। और इसमें रेपिटेशन अलाउड है, क्योंकि रियल लाइफ में एक स्टूडेंट जो है वो कई इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकता है। सो डुप्लीकेशन अलाउड है। हाँ, नल नहीं हो सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता किसी स्टूडेंट ने फ़ी जमा करवाई और वो किसने जमा करवाई ये पता ही ना हो, अगर ये एम्प्टी होगा तो ज़ाहिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सो ऐसा जो है वो अलाउड नहीं है। 3 प्रॉपर्टीज़ होगी, मिसमैच नहीं होनी चाहिए, रेपिटेशन हो सकती है और नल जो है वो भी अलाउड नहीं है, नॉट नल होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट, सपोज़ उसी फील्ड में सहवन गलती से 1 2 3 हमारे एक्चुअल स्टूडेंट्स थे, मगर 4 का रिकॉर्ड जो है उसमें गलती से आ गया। अकाउंटेंट ने या कैशियर ने 10,000 ली फ़ीस, गलती से 1 की फ़ीस या 2 की फ़ीस 4 के नाम चली गई। अब ज़ाहिर है इससे एक ऐसा रिकॉर्ड स्टूडेंट का एंटर हो गया जो स्टूडेंट हमारे पास मौजूद ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं रही है। तभी आएगी जब मिसमैच्ड वैल्यू को यहाँ पे आएगी, यानी फॉरेन की के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो पेरेंट यानी प्राइमरी की में मौजूद नहीं है। ऐसी सिचुएशन को इनकंसिस्टेंसी कहेंगे। इनकंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू है डेटाबेसेस के अंदर। इसको टैकल करने के लिए या इसको रिजॉल्व करने की जो असल ज़िम्मेदारी डाली जाती है वो DBMS के ऊपर है। DBMS हर आने वाले रिकॉर्ड को चेक करता है और अकॉर्डिंग टू इंटेग्रिटी रूल अगर वो पूरा उतरता हो तो उसको अलाउ करता है, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट कर देता है।
تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.